ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬಂಧಿಸಬೇಕು, 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 ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬಂಧಿಸಬೇಕು, 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 ಬಂಧಿಸಬೇಕು। आपके इदारे इसके कुछ कंप्लेंट दिए हैं, मकसद क्या है, मामला क्या है, अवाम जानना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बेंगलुरु के तमाम ऑटो ड्राइवरों को और तमाम ऑटो यूनियन वालों को आज ये इत्तला करना चाहता हूँ कि मैं 45 साल से बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवरों के लिए काम करता आया हूँ और कई इदारों के साथ मिलकर काम किया हूँ और मैं कई इदारों में भी हूँ। लेकिन ये कुछ 4-5 दिन पहले मेरे दो साथी हैं, इनका नाम मोहम्मद अब्दुल सुभान मुश्ताक और मंजूनाथ, ये आदर्शा से मंजूनाथ हैं और बेंगलोर ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन से अब्दुल सुभान मुश्ताक हैं। लेकिन इनको फोन के ऊपर एक धमकी भरा फोन आया जिसमें सबसे पहले तो हमारी जात को गाली दिया और साथ ही साथ माँ बहनों की गाली दिया और जान से मारने की धमकी दिया। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि नया कौन आ गया जो शहर के अंदर 45 साल से मैं नहीं देखा। तो हम लोग डिसाइड करें सब मिलकर कि पहले कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर कानूनी कार्रवाई में अगर वो संभलता है तो ठीक है, अगर कानूनी कार्रवाई से नहीं संभल लिया तो हम लोग कोर्ट जाएंगे और साथ ही साथ असेंबली में भी उठाएंगे ये इशू। क्यों बोले तो मुश्ताक को गाली दिया अलग बात है, मंजू को गाली दिया अलग बात है, लेकिन हमारी कौम को, हमारी जात को गाली दिया और मुश्ताक के माँ बहनों को गाली दिया और मंजू के माँ बहनों को गाली दिया। इसे कोई राइट्स नहीं है कि मुश्ताक के माँ बहना तक आने और मंजू के माँ बहना तक आने। डिफरेंसेस है, टेबल पर बैठ के बात कर सकता है। और हमें मालूम है कि इसे कोई बैकग्राउंड कोई एक आदमी इसके हाथ से करवा रहा है, तो हमें उसकी भी हमने एविडेंस मिली है। बेंगलुरु के अंदर टोटल 13 एसोसिएशन थे, अब नए नए एसोसिएशन कई एसोसिएशन आ गए, तो उसमें से हर आदमी जो है, मैं ऑटो ड्राइवर का लीडर कहता है, हर आदमी ऑटो ड्राइवर का लीडर कहता है, लेकिन कोई ऑटो ड्राइवर के लिए काम नहीं किया आज तक। जहां तक मुझे मालूम है एक 13 एसोसिएशन हर चीज को आगे बढ़ती है। गवर्नमेंट से ड्राइवर को जो चाहिए, चाहे परमिट का मसला हो या लोन का मसला हो, सब्सिडी का मसला हो या कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो, सब चीज को मेजर 13 एसोसिएशन जाते हैं। अब 13 एसोसिएशन में नया कौन आ गया है जो हमारे अच्छे ऑनेस्ट जो ड्राइवरों को काम करते हुए आए, वो लीडरों को गाली देने वाला। सर, देखा जाता है कि आप सर्कल इंस्पेक्टर को भी कंप्लेंट दिए, एसीपी डीसीपी को भी दिए हैं, कमिश्नर ऑफिस भी जा रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं पुलिस से क्या डिमांड है सर आपका? पुलिस से डिमांड ये है हमारा कि उसको फौरन इन्वेस्टिगेशंस करना, उसे बुलाना, ये खुद अपनी मर्जी से करया या किसी और के कहने पर करया, वो इन्वेस्टिगेशन करके हम ना उसका हक दिलाना। पुलिस अगर पुलिस में नाकाम हुई तो हम लोग जो है कोर्ट जाएंगे और असेंबली में ये उठाएंगे। कौन है सर वो? उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता मैं। जिसको गाली दिया वो लोग उसका नाम बताएंगे। तो पुलिस ने क्या कहा है सर जब मुलाकात की है? पुलिस हमारा अश्योरेंस दे के है, वादा करके है, बहुत जल्द जो है उसे अरेस्ट करके हम लेके आएंगे और तुम्हारे सामने इसका पूरा तफसील से। तो आने वाले दिनों में क्या पहल रहेगी सर आपकी जानिब से? हमारे आने वाले दिनों में अगर ये काम नहीं हुआ तो हम आला पैमाने में इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोग पहले पुलिस डिपार्टमेंट को अपने साथ लेकर हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो जुल्म हुआ है, उसका जो है उम्मीद करते पुलिस हमारा मामला हल करेगी। अगर नहीं हल करी पुलिस, हमारा मामला नहीं हल करी, तो हम बेंगलुरु नहीं कर्नाटक के पूरे उलमाओं को बुलाएंगे, पूरे चर्चों से पादरियों को बुलाएंगे और देवलों से पुजारियों को बुलाएंगे और साथ ही साथ हर मजहब के आदमी को जमाएंगे। ज़बरदस्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कोर्ट के अंदर भी अप्रोच करेंगे और असेंबली में भी अप्रोच करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद सिंह। ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬ JS ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥನು ಅವನೊಬ್ಬ ಸಮಾಜಘಾತಕ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಮನ ಬೈದಂತೆ ಬೈದು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೈದು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರನ್ನ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಬೈಗಳನ್ನು ಬೈದು ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಇವತ್ತೇನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಆಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಗೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಇಂಥ ಸಮಾಜಘಾತಕನ್ನು ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ಮನವಿನ ಈಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ACP ಅವರು ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ದಯಾನಂದ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಯಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟೇ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು? ಈಗ ನಮಗೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಮಾಜಘಾತಕನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಗೌರವತೆ ಬಾಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹಂಗೆ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಬೈದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಬೈಗುಳನ್ನ ಇದೇ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಸ್ತಾಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೈದಿರೋ ವಿಚಾರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಇವನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಂಜು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅವಂಚ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಇದು ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಬಂದಿರೋ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಆದಂಗೆನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಧಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸುಬಾನ್ AS ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು 10-12 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋರು ಇವರೆಲ್ಲ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆ JS ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬೈದಿರೋದು, ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಯಾವ್ದು ದುಶ್ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಮುಖಾನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಬೈತಾನೆ, ನಮ್ಮ ವರ್ಗಗೆ ಬೈತಾನೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಬೈತಾನೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಸು ಏನೋ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಜೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಂತರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬೈತಾರೆ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಬೈಯೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೆಲವರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಂಜುಗೆ ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆವಾಗ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಜನ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಇದಾರೆ? JS ಕುಮಾರ್ ಅವನು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅವನು ಆಟೋ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವನು. ಇವಾಗ ಇದಾನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ಸುಮ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಬೈದಿದ್ದ. ಮಂಜು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು, ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದು ಬೇಕಂತ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಸಿರೋದು. ಜಾತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ, ಅಕ್ಕಗೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ, ನನ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮಂಜುಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನಿರೋದು ಕ್ರಮ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ.
ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದುಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟನ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. मेरा नाम हनीफ है, हमारा मुश्ताक भाई हमारे यूनियन लीडर के, इनके वास्ते हमें सब लोग मिलकर इनके माँ बहना को और उनको वास्ते भी बहुत गाली देखो है, वो हमें जुबान से बोल नहीं सकता, मैं मेरा जुबान भी गलत समझ रही है बोलने का से समाज को गाली, हमारे मुसलमान कौम को भी गाली देखो है। ऐसे इंसान को क्या करना मुझे समझ में नहीं जा रहा है। हमें हमारे भाइयों को, हमारे सब जात के सबको भी, हिंदू मुसलमान के साथ सब मिलकर रखो मुश्ताक भाई के वास्ते, और मंजूनाथ को भी गालियां देखो, हमें सब मिलकर इनके वास्ते पीछे, उनके पीछे खड़ी है, हमें उनके आगे ना उनके पीछे खड़ी। अब उनके वास्ते तुम्हें एक्शन लेना, हमें पुलिस कमिश्नर सबको भी हमें ये एप्लीकेशन देखो, हम ना यकीन है ಆಕ್ಷನ್ ಲೇತಿ ಬೋಲ್ಕೋ. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೈದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚುಕೊಚ್ಚಾಗಿ ಬೈದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಪೊರಡಿ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಟೋ ಚಾಲಕರವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಭಾಯಿ ಯಾವತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಲಿ ಓಡ್ ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಥ ಪೊರಡಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬೈದಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. TCP ACP ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೆಟ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೀವೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಭಾಯ್ ಅವರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್, ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ ಭೇದ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ತರ ನಾವು ಪಳಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ನ ಬಂದು ನಿಸ್ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಔಷ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡವ್ರೆ. ನಮ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಗಂಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ACP DCP ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಂಟ ನಾವು ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸಿದೀವಿ. ನಾವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಭಾಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೇ ನನಗೊಂದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಭಾಯ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಆದರ್ಶ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅವರು, ಬೇರೆ ಏನೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅವರು, ಈ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತರ ಅವರು ನಮ್ಮವರಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ತರ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಈ ಬೈದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ACP ಆಫೀಸ್ DBC ಆಫೀಸ್ 3 ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.